تو وہ ان کی ووکیبلری بھی انہی سے آ رہی ہے. مطلب یہ جہنم کا لفظ انہوں نے واقعہ اس طریقے سے یہودیوں سے نہیں لیا ڈائریکٹ. اچھا ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، چلیں تھینک بہت یو بہت جی، شکریہ السلام سر. علیکم. یہ ابھی مولانا قاسم صاحب تشریف السلام لائے ہیں. جی مولانا قاسم صاحب، جی جی مجید آپ کا. جی 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 مولانا فرمائیے. یہ پرسوں ہماری بات چل رہی تھی، وہ بات ہماری ادھوری رہ گئی. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اسی کو دوبارہ کنٹینیو کریں. جی جی ہاں فرمائیے. آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قرآن کریم مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جی اور کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ کون سے مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جس بلکہ آیت جی میں نے یہ عرض کیا. وَقْتُلُوهُمْ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191. جی وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ جی وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. جی اور اس وقت آپ نے پوری دنیا کے مولوی حضرات کو یہ چیلنج بھی کیا تھا کہ قرآن کریم میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے کہ کون سے مشرکین کو قتل کیا جائے، جی بلکہ مطلقاً آپ نے جو لفظ استعمال فرمایا تھا وہ تھا مجرد مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جی تو اس پر میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ آپ اس سے پہلی والی آیت پڑھیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. جی میری گزارش ہوگی کہ ہم پہلے سوال کی طرف جائیں گے. پہلے سوال کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا واقعی قرآن کریم مطلقاً مشرکین کو قتل کا حکم دے رہے ہیں، جی یا ان مشرکین کا بھی کوئی جرم ہے اور اس کے رد عمل میں اللہ حکم دے رہے ہیں. جی ہاں تو میں نے آپ کو بتایا تھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تم اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں. جی تو یہاں سے بات سمجھ آ گئی کہ اقتلوا المشرکین حیث ثقفتموہم کا حکم ان مشرکین سے ہے جو تم سے قتال کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب بیچ میں آپ نے ولا تعتدوا کا مسئلہ چھیڑا. ولا تعتدوا یہ دوسرا مسئلہ آپ کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ باندیا بنانے کا مسئلہ. پہلے ہم ایک مسئلے کو حل کریں گے تاکہ مسئلہ مکس نہ ہو جائے. جی ہاں جی ہاں ضرور. دوسری بات وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ آپ نے پڑھا. اس سے آگے بھی دیکھیں وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو نکالو اس جگہ سے جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. جی ہاں جی ہاں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہے، یہ میرے پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں. یہ دوسرا استدلال ہے میرا جی کہ جنہوں نے تمہیں نکالا ہے ان کو تم نکالو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے تمہیں قتل کیا ہے ان کو تم قتل کرو. والفتنة اشد من القتل. آگے فرمایا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، جی تم انہیں مسجد حرام کے پاس قتل نہ کرو یہاں تک کہ وہ تمہیں قتل نہ کرے. یہاں بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ قتال اگر ان کی طرف سے ہوگا تو تمہاری طرف سے بھی ہوگا. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے قتال کرے فَقْتُلُوهُمْ تو پھر ان کو قتل کیا جائے. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. آگے فرمایا فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آگے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو جائے. جی فتنہ کیا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف جو رکاوٹ بن رہے ہیں اس رکاوٹ کو یہ چھوڑ دیں اور تم سے جنگ لڑنا چھوڑ دیں اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنْ انْتَهَوْا، اگر یہ اس بات سے باز آ جاتے ہیں اپنے کفر کے باوجود، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ظالمین پر. ظالمین کون ہیں؟ جو تمہارے راستے میں رکاوٹ بن رہے. یہ پانچواں پوائنٹ ہے میرا یہاں پر. آگے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. اگر کوئی تمہارے اوپر اعتدا کرے یعنی جنگ کی ابتدا کرے، تمہیں مارے پیٹے، تمہاری عزت کو نقصان پہنچائے،
तो जी तुम भी उन्हें ऐसा ही नुकसान पहुंचाना, उसी के मिसल जितना कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर एतदा किया है। जी वत्तकुल्लाह, ये पांचवा या छठा पॉइंट मेरा आ रहा है कि जी इन 190 आयत से लेकर के 189 आयत से लेकर के 194 आयत तक 5-6 मरतबा ये बात आ गई कि किन मुशरिकीन को कत्ल करने का हुक्म है। जी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अभी आप इसी एक आयत पर रहें, बाद में फिर हम सूरह तौबा या सूरह अनफाल या जिस तरफ आप जाएंगे हम आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आपकी बात मुकम्मल हो गई मौलाना? जी मुकम्मल हो गई। अच्छा ठीक है, अब मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, आपने जितना कुछ फरमाया उसमें मेरे सवाल का तो जवाब दिया ही नहीं। मेरा असल में कहना यह था कि जिस आयत में मुशरिकों को कत्ल का हुक्म दिया जा रहा है पूरी तफसील के साथ, ग्राफिक डिटेल के साथ, उसमें यह नहीं बताया जा रहा है कि कौन से मुशरिकों को कत्ल करना है, नहीं बताया जा रहा। मेरा असल में यह सवाल था। आपने सूरह बकरा की जितनी आयतों का हवाला दिया गया है उसमें तो मुशरिकों का जिक्र ही नहीं है, कहाँ है बताइए। और मैंने जो बात की है सूरह तौबा की बात की है। सूरह तौबा की 5वीं आयत पढ़कर मैंने ये बताया जिसमें मुशरिकों को कत्ल करने का जो हुक्म दिया जा रहा है इतनी तफसील के साथ, ठीक है, इतनी तफसील के साथ, उसमें यह नहीं बताया जा रहा है कि कौन से मुशरिकों को कत्ल करना है। मेरा असल सवाल ये था। आपने मेरे सवाल का तो जवाब दिया ही नहीं। भाई आखिर कौन से मुशरिकों को कत्ल करना है? जिस आयत में कत्ल का हुक्म है उसमें मुशरिकीन नहीं है, और जहां कत्ल का हुक्म है जब उसमें जो मुशरिकीन आए हैं उसमें तो कोई डिटेल नहीं है कि कौन से मुशरिकों को कत्ल करना। असल मेरा सवाल ये था। तो मौलाना बड़ा अफसोस हुआ कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया ही नहीं। मेरा सवाल तो जूं का तूं है। जी फरमाइए। जी आपकी बात खत्म हो गई। जी आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि उन मुशरिकीन को कत्ल करो, मुशरिकीन को कत्ल करो जहां कहीं पाओ। इस वक्त तमाम साथी हमारी बात सुन रहे हैं। मैंने आपको बता दिया वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू। जी इसमें बता दिया कि उन लोगों से क़िताल करो जो तुमसे क़िताल करते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ अल्लज़ीना अरबी ज़बान ग्रामर के एतबार से ये इसमें मौसूल है, और इसमें मौसूल की जो तफसीर बयान करती है वो उसकी सिला बयान करती है। जी हाँ तो अब अल्लज़ीना कत्ल करो, किन को कत्ल करो? अल्लज़ीना उन लोगों को युक़ातिलूनकुम जो तुमसे क़िताल करते हैं। इसमें मौसूल को उर्दू ज़बान में हम जो और जिन वगैरह से ताबीर करते हैं, वो लोग जो तुमसे क़िताल करते हैं। इसके अंदर मुशरिकीन खुद ब खुद आ गए, और कहाँ इसी से आ आयत गए? के मुशरिकीन तो है नहीं, कैसे आ जी जाते? मुशरिकीन तो है नहीं उसमें। चले आप तर्जुमा कर लीजिए, मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूँ, आप ये तर्जुमा जी करें। चले ये कौन सी आयत का वक़ातिलू तर्जुमा करूं? कौन सी आयत का? वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह। अच्छा, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह। अच्छा देखें दोस्तों, ये सूरह बकरा की 2 की जी 190 निकालिए। जी जी। 2 की 190। बल्कि अगर आपके पास तर्जुमा हो तो आयत के बजाय आप ये तर्जुमा ही लगा दीजिए, नहीं मेहरबानी मैं होगी। डायरेक्ट आयत पढ़ूंगा, उसका एक एक लफ्ज का तर्जुमा। मैंने 2 की जी जी 190 बोला करें भाई मैंने। करें। जी 2 की बिल्कुल बिल्कुल। 190। ख्वाजा मोइन। हाँ सर। जी 2 की 190 निकालो स्क्रीन पर। वन 190। जी हाँ, ये आ गया। देखिए ये 2 की 190। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू, और लड़ाई करो अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से जो तुमसे लड़ाई करें, और ज्यादती न करो क्योंकि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इसके बाद वाली आयत निकालें। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम। उनको कत्ल करो जहां कहीं तुम उनको पाओ, और उनको निकालो जहां से उन लोगों ने तुमको निकाला है। और फितना
یہ زیادہ برا ہے یا جو ہے زیادہ شدید ہے قتل سے. اور وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. ان سے لڑائی نہ کرو مسجد الحرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی نہ کریں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ اور جب وہ تم سے لڑائی کریں فَاقْتُلُوهُمْ تو ان کو قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اسی طرح سے یہ کافروں کا بدلہ ہے. اس کے بعد والی آیت پہ آئیں. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور پس اگر وہ باز آ جائیں یعنی وہ اپنی اس روش سے رک جائیں تو اللہ جو ہے بخشنے والا رحم کرنے والا. جی اس کے بعد والی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور الدین یعنی دین جسے کہا گیا وہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. پس اگر وہ باز آ جائیں تو جو ظالم ہیں ان پر تو جو ہے یہ زیادتی ہو سکتی ہے لیکن جو ظالم نہیں ہیں ان پر کوئی زیادتی نہیں ہے. فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ یعنی کوئی زیادتی نہیں مگر ظالموں پر. اس کے بعد والی آیت پہ آئیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. یعنی حرمت والا مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ اور جو حرمات جو ہے جو حرمت والیاں ہیں یا حرمت والے ہیں یا حرمت والے مہینے ہیں ان کا بدلہ ہے. فمن اعتدى علیکم اور جو کوئی جو ہے اس پر زیادتی کرے تم پر فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ تو اس پر اسی طرح کی اتنی ہی زیادتی کرو جس جیسی زیادتی تم پر کی گئی. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا اور جان رکھو أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کہ اللہ بے شک اللہ جو تقوی والے ہیں ان کے ساتھ ہے. جی جناب اب آپ بتائیے اس میں مشرکین کہاں ہیں؟ کہاں ہیں مشرکین؟ مولانا صاحب جی مولانا قاسم صاحب مولانا قاسم صاحب جی جی آپ کی بات پوری ہو گئی. جی ہاں جی ابھی میں بیچ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. وَقْتُلُوهُمْ اس کا ترجمہ ہے اور قتل کرو تم ان کو. کن کو جی قتل ہاں کرو؟ ظاہر بات ہے ضمیر کس کی طرف لوٹ ظاہر بات ہے بھی جو تم سے جو ہے تو تم کو قتل کریں ان لوگوں کو جنہوں نے جو ہے ان کو نکالو جن لوگوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا. ٹھیک ہے یہ وَقْتُلُوهُمْ ضمیر ٹھیک ہے ظاہر بات ہے آپ انہی کی طرف ہے نا جو تم کو قتل کریں. تسلی رہے کہ یہ ہم ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ان کی طرف جو لوٹ رہی ہے جو تم کو قتل کریں. جو تم کو قتل کریں. جی ٹھیک ہے تو تم ان کو قتل کرو. یہی بات ہے. جی یہی بات ہے نا. تو جی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں تو یہ ذکر نہیں ہے کہ کن کو قتل کرو. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں مشرکین کہاں ہیں. میں نے آپ سے پوچھا مشرکین کہاں ہیں. مشرکین کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ نے اشکال تو یہی سے پکڑا ہے نا. وقت میرا اشکال اصل میں نہ میرا اشکال یہ ہے کہ جس آیت میں مشرکوں کو قتل کرنے کا اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے مشرکوں کو قتل کرنا ہے. آپ کا استدلال یہ آیت ہے یا کوئی اور ہے؟ میں نے یہی تو کہا نا. مجرد کا لفظ جو استعمال کیا ابھی بھی استعمال کر رہا ہوں. مجرد مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم ہے. کیوں اس آیت میں ہے؟ نہیں اس آیت میں تو کہاں ہے. اس آیت میں مشرکین ہی نہیں ہے نا. مشرکین میں مشرکوں کی بات کر رہا ہوں. پرسوں تو آپ یہی آیت پڑھ رہے تھے. میرے بھائی میں نے تو اصل میں جو بات کہی تھی میں نے کہا کہ ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. یہ مشرکوں کا ذکر نہیں ہو رہا. ابھی جو کوئی جو ہے مطلب ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. مشرکوں کے قتل کرنے کا جو مجرد لفظ ہے میں نے اس وقت بھی بولا تھا اب بھی بول رہا ہوں. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے آپ نے اس آیت سے استدلال کیا تھا یا نہیں؟ کیا کیا تھا؟ اس آیت سے آپ نے استدلال کیا تھا یا نہیں؟ مولانا میں نے مشرکوں کی بات کی تھی. میں نے اس وقت بھی مشرکوں کی بات کی تھی. آج بھی میں مشرکوں کی بات کر رہا ہوں.
यानी कि मुशरिकों इस को आयत पर मुजर्रद आपको कोई एतराज नहीं है, मसला ये अरे है ना? नहीं, यहाँ पर तो वो बात जो भी आ रही है मुशरिकों की बात नहीं हो रही। जहाँ पर जिस आयत में मुशरिकों को कत्ल करने का हुक्म है उसमें मुजर्रद मुशरिकीन है, उसमें ये नहीं बताया गया है कि कौन से मुशरिकों को कत्ल करना है, नहीं बताया गया। मैंने ये कहा था, ठीक है सरकार, ठीक मैंने उस वक्त भी यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूँ जी। बोलिए। यानी इस आयत से आपको कोई इस्तिदलाल नहीं है? जी जनाब आली, मैं इस मुशरिकों आयत के पर आपको कोई एतराज है या नहीं? मैं इसमें मुशरिकीन नहीं है, मुझे उस आयत से पर एतराज है जिसमें मुशरिकों को मुजर्रद जो है कत्ल करने का हुक्म है। मेरा सवाल उस वक्त भी वही था, आज भी वही है और जनाब हमेशा ही अली, रहेगा आपने जी। समझ गया, मैं समझ गया। अरे जनाब अभी आप आली, एक मेरे बात सवाल सुने, का हमारा जवाब तो जो आप इधर मुकालमा देना हुआ चाहूँ था ना। मैं मुशरिकों के मुजर्रद, आपने मेरे लफ्जों को दोहराया है। आपने ये कहा कि सच वाला साहब कि आपने मुजर्रद, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मुजर्रद मुशरिकों के कत्ल का हुक्म जिस आयत में है उसमें ये नहीं बताया गया कि कौन से मुशरिकों को कत्ल करना। डिटेल तो सारी आपने दे रहा ये है, आयत, लेकिन ये ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी कर लें। मैंने वही कहा है कि जिस आयत में मुशरिकों को मुजर्रद कत्ल करने का हुक्म है उसमें यह नहीं बताया गया कि कौन से मुशरिकों को कत्ल करना। ये मेरा सवाल उस वक्त भी था, आज भी है। मेरे सवाल का जवाब दो आप। ठीक है, उस वक्त भी मैंने यही पूछा आपने, था। ठीक है, ठीक है, आपने उस दिन ये बात की थी कि मैं कुरान पढ़ रहा था तो सबसे पहले मेरे सामने ये आयत आई है। जी हाँ, वो तो कत्ल की बात आ रही है, जी हाँ, लेकिन मुशरिकों की बात ठीक है, नहीं यही किया, आयत थी ना? मुशरिकों की बात नहीं किया मैं। देखिए आपने सबसे इस पहले आयत तो को बात पढ़ा है, था या नहीं पढ़ा था? जी हाँ पढ़ा था मैं, लेकिन देखें पढ़ा था तो वहां पहले पर इस आयत को फाइनल कर लेते हैं। अब आप अरे इस चीज जनाब को यार, मान लें कि मैंने वो आपने गलत पढ़ा था, फिर मैं नहीं सूरह तौबा गलत की नहीं, तरफ जाता हूँ। अरे नहीं, सूरह तौबा की बात मैं मुशरिकों के हवाले से किया था। इसमें जो बात आई है, देखें अगर जी, आप आयत नंबर 90 पे जाते हैं, जरा दोबारा आयत नंबर 191 पे जाइए, ख्वाजा मोइन दोबारा जाइए, 191 पे जाइए। जी, इस पे हम देखते हैं इसमें क्या कहा गया। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, उनको कत्ल करो जहां कहीं तुम उनको पाओ। वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, और उनको निकालो जहां से उन्होंने तुमको निकाला। मैंने ये पूछा आपसे कि कत्ल जी, किसको करो भाई? क्या उन्होंने तुमको कत्ल किया था? कत्ल किया था? यहाँ पर तो जिक्र ही नहीं है, यहाँ पर तो जिक्र ही नहीं है। उनको कत्ल करने का हुक्म कुरान का लिखने वाला क्यों दे रहा है, जबकि उनका जुर्म यह था कि उन्होंने तुमको वहां से निकाला। ठीक है, अगर उन लोगों ने तुमको निकाला तो तुम भी उनको निकालो, लेकिन तुम उनको कत्ल क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्या उन्होंने तुमको कत्ल किया था? कत्ल किया था? बोलिए। आपकी बात पूरी हो गई। मैं जब इस आपकी आयत बात के पूरी हो हवाले तो से फिर बात कर आप रहा हूं। मुझे जी बताया हाँ, कर। देखिए मैं यही सवाल कर रहा हूं, इसमें उनको कत्ल करने का हुक्म क्यों है? क्योंकि इस आयत का पहले वाली आयत से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उसमें कुछ और मजमून है और यहाँ कुछ और मजमून है। मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, जी जब जी आपकी जनाब बात बोलिए। पूरी हो जाए ना, फिर आप मुझे टाइम ये हो दीजिए। गई, आप पूरी हो गई बोलिए, आपकी बात? मेरी बात पूरी। जी हाँ, आपकी बात पूरी हो सचवाला गई। जी, एक मिनट में सचवाला जी से कुछ पूछ लूं। सचवाला जी, ये जी बोलिए। एक जरा आपसे बात पूछनी है, क्या इन मुसलमानों को काफिरों ने जबरदस्ती वहां से निकाला था? हाँ, ये भी एक सवाल है, ये भी यकीनन दूसरी सवाल बात है। जी दूसरी बात, ये 9 साल बाद वापस आए हैं और उसको एक्सक्यूज बना रहे हैं 9 साल बाद आके। जी जी हाँ, क्या कहेंगे सचवाला जी, आप क्या जी कहेंगे? यकीनन जो है आपकी सवाल तो बात है। पूरी हो, आप जब आप अपने आपस में गुफ्तगू कर लें, जब मुझे टाइम हो नहीं, तो मैं मुझे बताइए। सचवाला जी से कुछ पूछ रहा हूँ, एक मिनट सर जी, आपको टाइम देते हैं। मैं सचवाला जी से पूछ रहा था कि क्या उन्होंने इनको जबरदस्ती निकाला था वहां से? जी जाहिर बात है, इसका तो कोई सबूत नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। ये तो खुद हिजरत करके गए जी थे हाँ। 13 साल नहीं, रहने के अगर आप बाद। जो है इस आयत पर भी गौर करें, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए कि अगर ये कहा जाता वक़्तुलूहुम लिअन्नहुम यक़्तुलूनकुम, कि उनको कत्ल करो क्योंकि उन्होंने तुमको कत्ल किया, और वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, और उनको निकालो जहां से उन लोगों ने तुमको निकाला। ये बात तो फिट होती, लेकिन कत्ल की जहां बात आ रही है वहां एक जो है एक इजाफी काम जो है उनको दिया जा रहा है, मतलब उन पर लादा जा रहा है, उनको कत्ल करने का हुक्म है। अच्छा भाई, उन लोगों ने अगर तुमको निकाला है तो तुम उसके बदले में उनको निकाल रहे हो ना, ये तो बात इक्वल हो गई। लेकिन यहाँ पर उनको जहां कहीं पाओ कत्ल करने का हुक्म क्यों है? क्यों? उन्होंने क्या किया? अब जी आप जी हाँ मुझे बोलिए। आपका टाइम पूरा हुआ नहीं? जी जी हाँ बोलिए, बोलिए आप बोलिए। हो गया ना? देखिए, आज जी मैं बड़ी आराम से बात कर रहा हूँ। जी
آپ مجھے یہ بتائیں وَقْتُلُوهُمْ کی ہم ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ضمیر ارے سے بھائی پہلے یہی مرجع تو کا ہے نا، ہونا ضروری ہے جی ارے میرے بھائی میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو تم جو ہے مطلب ان کو قتل کرو. دیکھیں کن جس کو کو بھی قتل کرنا ہے، کن کو بھی قتل کرنا ہے، کیونکہ قتل کرنے کے معاملے میں جو ہے قرآن ڈیٹیل نہیں دیتا، وہ ظاہر بتاتا ہے کہ قتل کرنے کے طریقے کیسے ہیں یہ بتاتا ہے. کس کو قتل ٹھیک ہے کرنا نہیں بتا رہا، اسی طرح سے ٹھیک ہے مشرکوں اب کو آپ کون مجھے سے تھوڑا مشرکوں سا کو قتل کرنا بولنے نہیں دیں بتا رہا. جی ٹھیک ہے بولیے. آپ کا پہلے تو میں آپ کی بات سے جو سمجھا ہوں ہم ذرا اس کو ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہو رہی ہو جی آپ یہ جی کہہ رہے ہیں بولیے. وَقْتُلُوهُمْ کا پہلے والی آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جی ٹھیک ہے جی میرے یہاں نزدیک نہیں ہے. جی وَقْتُلُوهُمْ نہیں ہے جی جی. وَقْتُلُوهُمْ کا پہلی والی آیت سے کوئی تعلق جی نہیں ہے ہوں. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ وَقْتُلُوهُمْ مطلق آیا ہے اس میں یہ نہیں بتایا کہ کس کو قتل کرو جی میں ہاں صحیح جی سمجھاؤں نا ہاں آپ کی بات کو جی جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دیکھیں اردو زبان میں بھی آپ دیکھیں پہلے مرجع آتا ہے اور پھر اس کے بعد ضمیر آتی ہے جی ہاں. ٹھیک ہے پہلی ہوں آیت میں فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں ٹھیک جی ہے آگے فرمایا وقتلوہم یہ جو ہم ہے کن کو قتل کرو یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے دیکھیں جس کو بھی قتل کرنا ہے یہاں اس کی ڈیٹیل نہیں دی جا رہی، یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کس کو قتل کرنا ہے. جہاں کہیں ان کو تو پاؤ میں ان کو یہی آپ قتل سے کرو، یہ پوچھ رہا بات ہوں نا مجرد ہے. لیکن آپ صاحب علم آدمی ہیں ماشاءاللہ اگر آپ آپ سنیے، عام آپ آدمی ذرا نہیں سنیے ہمارے مولانا، ذرا سن لیجئے. اگر آپ اس کا مرجع دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ جی یہ اس آیت کا آخری حصہ اگر آپ غور کریں تو وہاں پر پھر بھی آپ کو کچھ اس کا اشارہ مل سکتا ہے، لیکن مشرکین نہیں ہے، میں یہ مرجع کہنا چاہ رہا اخیر میں نہیں ہوتا بادشاہ مرجع پہلے ہوتا ہے زمین بعد میں آتی ہے اگر مرجع بعد میں اس کو اسمار قد رضی کر کہتے ہیں یہ عربی لغت میں جائز ہی نہیں ہے آپ ذرا سن تو لیجئے. کذالک جزاء الکافرین کہنے کا مطلب ہی یہی ہے نا جی کہ جو ہے یہی تو بدلہ ہے ان کافروں کا. تو کون سے کافروں کا بھائی کون سے کافر ہیں اس پہ ڈیٹیل نہیں بتا رہا نا، کہاں بتا رہا بتا بتائیے، رہے کہاں بتا ہیں رہا بادشاہ کہاں بتا رہے ہیں آپ بتائیے وقاتلو فی کہاں. دیکھیں آسان ارے سی بات جناب ہے آپ عالی صاحب علم دیکھیں، آدمی ہیں نہیں سنیے اب آپ ذرا پہلے سن ذکر لیجیے. ہے اللہ کے راستے میں قتل کرو ان لوگوں کو جو تمہیں قتل قتل نہیں کرتے ہیں ہے وہاں، قتل نہیں ہے وہاں، قتال ہے. قتال اور قتل میں قتال فرق کسے ہے کہتے ہیں مولانا. مقاتلہ ہے نا دیکھیں مقاتلہ سے ہے، لیکن قتل جو ہے ایک طرفہ ہوتا ہے. قتال مقاتلہ جو ہے بعد دو میں طرفہ مفعول ہوتا ہے اس میں تفاعل من الجانبین ہوتا میں ہے مجھے وہی تو پتا عرض ہے کر رہا ہوں، میں وہی تو عرض کر جی رہا ہوں. قتال جو ہے اصل میں دو طرفہ ہوتا ہے، قتل ایک طرفہ ہوتا ہے. یہاں یک طرفہ قتل کا حکم دیا جا رہا ہے. میں وہی کہنا چاہ رہا قتال ہوں. دو طرفہ نہیں ہوتا مقاتلہ ہوتا ہے وہ مقاتلہ ہوتا ہے جو دو طرفہ ہوتا ہے ارے جناب علی، قاتل یقاتل مقاتلتن، تو مقاتلہ ہو گیا نا ہاں تو مقاتلہ وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. قتل قتال جو یقتل ہے قتلا قتالا یہ مجرد ہے میں آپ سے یہ ایک آسان سی بات پوچھ رہا ہوں وقتلوہم دیکھیں میں اردو زبان میں کہتا ہوں کہ ان سے بات کریں تو یہ ان سے کون لوگ مراد ہوں گے جن کو پہلے کوئی ذکر آیا ہوگا نا مراد جو بھی لیں، لیکن یہاں پر مشرکین نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مشرکین نہیں ہے. اللہ کے بندے مشرکین کو چھوڑے کافرین کو لے لیں ہاں ٹھیک ہے، کوئی کافر ہو سکتے ہیں کافرین کو لے لیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک اللہ ہے. یہ فرما رہا ہے کہ وقتلوہم قتل جی کرو ان کو یہ ہم ضمیر اچھا کس کیوں کی قتل طرف کرو؟ لوٹ رہی ہے اچھا قتل جی کیوں کرو؟ کیا انہوں نے قتل کیا تم کو؟ یہ پیچھے کیا کیوں بتا قتل رہے کرو؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ارے میرے جناب عالی، وہاں قتال کی بات دو طرفہ، لیکن یہاں ایک طرفہ بات ہو رہی ہے نا. میں نے آپ سے یہ کہا بھائی جب دو قتال طرفہ جو ہے، قتال ہوتے تو اس میں ہر جانب یک طرفہ بھی ہوتا ہے نا لیکن یہاں وقتلو کی جگہ وقاتلوہم حیث ثقفتموہم ہونا چاہیے. جس طرح سے پہلے اللہ حکم کے ہے وہاں بندے آپ قاتلہ. دیکھیں نہیں آسان سی بات ہے پہلے آپ تو اگر میں میری سمجھ بات رہا نہیں تھا کہ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں آپ جو ہے آپ اصل میں ٹھیک صرف ہے دفاعی آپ پوزیشن میں ہیں. چلے آپ آپ پارٹ ٹو پارٹ دفاعی بات کریں پوزیشن میں آپ کی بات مولانا، پوری میرے ہو جائے پھر سوالوں آپ کا مجھے جواب بات نہیں دے کرنا رہے. دیکھیے سنیے ذرا سنیے، آپ آپ صرف پہلی دفاعی بات آپ کی پوزیشن پوری ہو لیے جائے ہوئے ہیں. پھر مجھے بات کرنے دیں دیکھیے آپ کی بات آپ پوری صرف ہو گئی میں اپنی بات کر لوں نا، آپ سن تو لیجئے جی مولانا. آپ صرف دفاعی پوزیشن لیے ہوئے ہیں، میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آیت نمبر 190 میں جو کہا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہاں دونوں طرفہ جو ہے قتال کی بات ہو رہی ہے. وَقَاتِلُوا ٹھیک ہے قَاتَلَ يُقَاتِلُ مُقَاتَلَةً کہا گیا، دو ٹھیک طرفہ ہے لڑائی.
और उन लोगों से लड़ाई करो जो जिन लोगों ने तुमसे जो है लड़ाई की अल्लाह के रास्ते में। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू, वहाँ एक दूसरा ही मजमून जो है तेरे बहस से, लेकिन यहाँ पर जो वक़्तुलूहुम आया है ये एक तरफा बात है। वक़्तुलूहुम, उनको कत्ल करो जहाँ कहीं तुम उनको पाओ। जब आपकी बात पूरी हो जाए फिर मुझे बताइए। अच्छा, आप देखिए, वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, ये एक जुमला है, एक सेंटेंस है। इसमें क्या कहा गया? उनको कत्ल करो जहां कहीं तुम उनको पाओ, और उनको निकालो जहां से उन लोगों ने तुमको निकाला है। इसका मतलब यह है कि कत्ल उनको करो जिनको जो है जिन लोगों ने तुमको निकाला है। इसका मतलब उन्होंने अगर तुमको निकाला है तो उसका जवाब निकालना होता। उनको कत्ल क्यों हो रहा भाई? क्यों हो रहा? उन्होंने तो तुमको कत्ल नहीं किया, कत्ल नहीं किया ना। पूरी हो गई आपकी? जी हाँ, जी हाँ। मेरे सवाल फिर आप ये शिकायत ना करके मौलवी साहब नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। देखें दोस्तों, जितने भी सुन रहे हैं, मैं इस आयत का तर्जुमा एक दफा फिर आपको बता रहा हूं, और आपको बता रहा हूं कि एक ज़मीर होती है, एक मर्जा होता है। एक ज़मीर होती है, एक मर्जा होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ये कहता है कि पायलट साहब अच्छा आदमी है और वो मेरा दोस्त है, तो अब आप बताइए वो से मुराद कौन होगा? पायलट साहब ही होंगे ना। अगर मैं पायलट साहब का जिक्र न करूं और मैं कहूं वो मेरा दोस्त है, तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। अब ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो अब आप देखें, वक़्तुलूहुम, कत्ल करो उनको। किनको कत्ल करो? सवाल यह है कि किनको। देखिए, अब आप मेरी बात में न बोले ना, मेरे बीच में न बोले आप। मैं आपके बीच में नहीं बोल, जवाब दे रहा हूँ ना, किनको कह रहे हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ ना। मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलें। मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप बोले। वक़्तुलूहुम, उनको कत्ल करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि किनको कत्ल करो। अब इसके लिए हमें पहले देखना होगा कि पहले किसी का जिक्र आया होगा ना, और वो पहले जब हमने देखा तो ये बात समझ आ गई कि कातिलू फी सबीलिल्लाहि, कि क़िताल करो अल्लाह के रास्ते में, अल्लज़ीना, उन लोगों से, युक़ातिलूनकुम, जो तुमसे क़िताल करते हैं। जो तुमसे क़िताल करते हैं उनके बारे में फरमाया वक़्तुलूहुम, उनको कत्ल करो। तो अब इस्लाम बिला वजह तो कत्ल नहीं करता ना। मैंने उस दिन भी ये बात बताई थी कि कोई आदमी आपसे क़िताल करता है तो आप उनसे क़िताल करें। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप माशाअल्लाह पढ़े लिखे और समझदार आदमी हैं, आप इस बात को क्यों गोल कर रहे हैं? और माजरत के साथ उस दिन भी जब मैं इंटर हुआ था तो मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपके सामने मौजूद रहा। आपने मुझे स्क्रीन पर नहीं लिया और जरूरी काम का बहाना बना के आप चले गए, और जाते हुए ये कहा कि अगर मौलाना साहब आ जाए तो उनको ले लीजिएगा। आपको पता है इस बात का लोगों पर कितना गलत असर पड़ा है। लोग ये समझते हैं कि मौलवी साहब इनके जाने के बाद दोबारा इंटर हुआ है, हालांकि मेरे आने के बाद आप स्ट्रीम से निकल चुके हैं। इस ज़मीर का मसला हल कर लीजिए, आगे और चीज़ों भी आ रही है। मैंने आपको बताया कि इस्लाम बिला वजह किसी को कत्ल करने का हुक्म नहीं दे रहा। उनको कत्ल करो। किनको? आप मुझे इतनी सी बात बताएं कि ज़मीर पहले होती है या मर्जा पहले होता है? ज़मीर पहले नहीं होती, ज़मीर बाद में आती है, मर्जा पहले आता है। कोई भी साहिब इल्म आदमी इस तर्जुमे को सोचे कि अल्लाह के रास्ते में क़िताल करो उन लोगों से जो तुमसे क़िताल करते हैं, वला तातदू, और तुम ज्यादती न करो। अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। आगे फरमाया और कत्ल करो उनको। किनको कत्ल करो? जो तुमसे क़िताल करते हैं। आप इसको मुजर्रद कैसे मान रहे हैं? मैं मौलाना को जवाब दूंगा। मैं मौलाना को जवाब दूंगा। अच्छा, आपकी बात मुकम्मल हो गई मौलाना? आपकी बात हो गई मुकम्मल? जी हो गई। अच्छा, देखिए, मैं आपसे यही तो बार बार अर्ज कर रहा हूँ, आयत नंबर 190 में जो बात कही गई वो एक कंप्लीट अपना मजमून हो गया। वहां जो बात हो रही है, उनसे लड़ाई करो अल्लाह के रास्ते में जिन लोगों ने तुमसे लड़ाई की। वहां कत्ल की बात नहीं हो रही, वहां क़िताल की बात हो रही है, मुक़ातला की बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद जो है ये कहा गया कि वला तातदू, और जो है कभी भी, और जो है क्या कहा गया, ज्यादती न करो, क्योंकि अल्लाह जो है ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। ये एक बात खत्म हो गई। यहाँ पर कत्ल करो उनको जहां कहीं तुम उनको पाओ, और उनको निकालो जहां से उन लोगों ने तुमको निकाला। अब ये अखरिजूहुम का जो है का मर्जा क्या है भाई?
क्या अल्लाह के रास्ते में उन्होंने तुमको निकाला था? बोलिए आप मौलाना अपनी साहब। बात पूरी कर लीजिए, फिर सच मुझे में- कहना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे। जी जनाब बोलिए। चलो जी, अच्छा। कुरान में कोई एक ही आयत तो थोड़ी, ये कुरान तो कंप्लीट, उसमें और भी बहुत सी आयतें जो उससे पहले हाँ, निकाली थी, तो हम आयत देख मौलाना रहे थे। जो है इस आयत पहले में नहीं, इस एक बात मिनट, पे एक चलो, मिनट, एक पहले मिनट ठहरिए इस सच आप वाला ये जी। कह दें कि सच वाला इस जी, आयत में मौलाना के हमने पास गलती की है, मेरे फिर मैं आगे किसी सवाल जाने का दूंगा। जवाब नहीं है। देखिए मौलाना सच वाला साहब, जी, एक मिनट आपने ठहरिए। मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सच मैंने वाला जी, आपसे ये मैंने पूछा। आपके अभी मुझे ये बताएं, नॉन स्टॉप बोले या नंबर से बोले? जी हाँ नॉन बोलिए स्टॉप बोलिए बोले या नंबर से बोले? जी, आप बोलिए बोलिए जी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि कातिलू ये बाब मुफाअला है, बाब जी। मुफाअला में आप कहते हैं यहाँ कत्ल का जिक्र नहीं है, क़िताल का जिक्र है, तो क्या जी मुकातला हाँ, में जी। जानिबैन से क़िताल नहीं होता? तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, वहाँ बात मुकम्मल हो गई ना। लेकिन यहाँ जो कत्ल का, अगर देखिए, अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उनको कत्ल करो जहाँ कहीं तुम उनको पाओ, और निकालो उन लोगों को जहाँ से उन लोगों ने तुमको निकाला, ये एक बात कंप्लीट हो गई, किन एक लोगों सेंटेंस को, है। किन लोगों को? ये किन- हम ज़मीर का मर्जा मुझे बताइए। मैं वही तो बोलना चाहिए, इसमें क्लियर नहीं किया ना कुरान का लिखने वाला। यहाँ पर ये बात अगर हो रही है तो इसमें ये हो सकता है वाखरिजूहुम, ये एक दूसरे से जुड़े हुए अल्फाज हैं। उन लोगों को वहां से निकालो जहां से उन लोगों ने तुमको निकाला, और उनको कत्ल करो जहां किन कहीं तुम लोगों उनको पाओ। को? ये बात हो गई। तो इसमें तो नहीं आया ना, इसमें कुछ भी ठीक नहीं आया। है, मैं क्या करूं? किन लोगों को क्या कत्ल करूं? करो? बराए अरे मेहरबानी जनाब, ये मुतय्यन ये तो करें, कुरान के हम लिखने वाले ज़मीर से का पूछिए। मर्जा क्या है? अरे मौलाना, हम ये आप ज़मीर का कुरान के मर्जा लिखने वाले क्या से है? पूछिए ना। वो नहीं लिखता तो मैं कहाँ तो से लिखूं? कुरान का लिखने वाला बता रहा है ना कि वो लोग जो इससे कहाँ पहली बताया? आयत में है, अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, पहली आयत में मुकातला है, क़िताल नहीं, अब वहाँ कत्ल नहीं है ना। अच्छा, तो अच्छा, मुकातला सच वाला कत्ल जी, के बगैर हो सकता है? आप मुझे ये बताएं, मुकातला कत्ल सच के वाला बगैर जी, हो मैं सकता है? वही तो कहना चाह रहा हूँ। पायलट सच साहब, वाला या जी, आप बोले या बात इनको अलग है। बोलने दे, एक बंदा बोले मैं एक या मिनट, आप मैं तो बोले, बोल एक नहीं रहा बंदा हूँ आपसे। मुतय्यन करे, नहीं, मैं आपके एक बंदा आपके साथ नहीं मुतय्यन करे। बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जरा सच नहीं वाले बोल रहे, जी, चुप रहे, फिर आप खामोश रहे, आप बीच में ना बोला करें। आप आप सच वाले बार जी बार को वही आज रिपीट मेरे किए, हवाले कर दें, नहीं, आप बार बार रिपीट किए जा सच रहे हैं, एक ही वाले बात जी को को। आप मेरे हवाले कर दें। ये वो सच वाले जी हैं जो परसों खुदा की कसम भाग चुका है। इनको अगर जरा भी इंसाफ की बात है तो ये हम ज़मीर का मर्जा मौलाना मैं जी, आपको बता रहा हूँ कि कातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युकातिलूनकुम, अल्लाह के रास्ते में कत्ल करो उन लोगों को जो तुमसे क़िताल करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप चाहें मैं आपको नहवी तरकीब बता दूं। कातिलू ये फ़ैल है, ज़मीर इसके लिए फ़ाइल है, फी जार सबील मुज़ाफ, लफ्ज़ अल्लाह मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ मुज़ाफ़िल से मिलकर मजूर, जार मजूर से मिलकर कातिल के मुताल्लिक़, अल्लज़ीना इसमें मौसूल, युकातिलून फ़ेल ज़मीर फ़ाइल को मफ़ूल बिही, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर सिला, मौसूल सिला से मिलकर मफ़ूल बिही हो गया। अब आगे फरमाया वक़्तुलूहुम, ये कहता है वहाँ मुक़ातला का जिक्र है, यहाँ कत्ल का जिक्र है। अल्लाह ने वहां फरमाया कि तुम क़िताल करो उन लोगों के साथ जो तुमसे क़िताल करते हैं। अब ये हो गया मुक़ातला। अब आगे अल्लाह हुक्म दे रहे वक़्तुलूहुम, इनको कत्ल करो। किन को कत्ल करो? ये हम ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है? खुदा के लिए मुझे आसान वाखरिजूहुम सा मिन जवाब हैसु दीजिए बस। अखरजूकुम, वाखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम की तरफ लौट हाँ रही है। ठीक है, किन को निकालो? वो चले जाहिर बताएं। बात है, जिन लोगों ने तुमको निकाला, ठीक है, जिन लोगों ने अखरिजूहुम, तुमको हम निकाला। ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना मौलाना। देखिए कि वाखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, यहाँ पर ये इखराज की बात कुरान का लिखने वाला कंप्लीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वक्तुलूहुम हैसु ज़क़िफ्तुमूहुम को कंप्लीट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। बिल्कुल कर रहा है। अगर कहाँ आपको कर रहा हम का बताइए? मर्जा समझ आ जाए, अरे जनाब हम आली, पहला क़िताल है, बाद में कत्ल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, सेम, अच्छा जी, सेम भाई आर्गुमेंट आप रिपीट हो रहा और है। बीच में ना बोला करो खुदा का वास्ते। तुम्हें पता है कि सच वाले जी फंस चुका है, बीच में सारे बोल पड़ते हो यहाँ। अरे जनाब आली, फंस तो आप सच गए वाले हैं। जी के इल्म आपके को मैं जान पास चुका हूँ, ये कत्ल का कितनी जो है बड़ी कोई टॉप चीज जवाब है। नहीं है। मैं जान देखिए चुका हूँ ये मौलाना, कितनी बड़ी देखिए टॉप चीज है, न तो इनको मौलाना जमीर सुनिए, का देखिए पता है न मफूल का पता है। अरे पता कि आपको फिर सारा जब मैं पता गुस्से होता है। हूँ फिर कहता हूँ कि मौलवी गुस्सा हो गया। मुझे देखिए, सिर्फ इतनी सारा सी बात पता बताओ आपको कि है। मुकातला में हर जानिब से क़िताल होता है या नहीं होता? अरे मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, मैंने कह दिया वो, चूंकि वहाँ मुकातला है, यहाँ कत्ल है। ठीक है, वहाँ तो हम मुकातला है। जमीर किसकी तरफ लौट रही है? तो सिर्फ इतना मुतय्यन करें। अच्छा मुझे ये वक़्तुलूहुम, हम जमीर किसकी सुनिए। तरफ लौट रही है? अरे इसका मर्जा मुझे बता दीजिए, अरे मसला हल है। सुनिए जरा, आप जरा सुनिए। अब अखरिजूहुम की ज़मीर किधर जा रही? जो हम किधर जा पहले रही? वक़्तुलूहुम में आया, अरे मैं देखिए, वाखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, लेकिन ये नहीं वही कहा है गया कि जिनके तरफ हम आ रहा है। अरे जनाब आली,
ان کو قتل کرو جنہوں نے تم کو قتل کیا. یہ نہیں کہا گیا نا, یہ نہیں کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا. یہ کہا گیا کہ جو ہے جہاں کہیں تم ان کو پاؤ قتل کرو. حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ ان کو قتل کرو جنہوں نے تم کو قتل کیا. نہیں, میری بات سنیں, میں پھر دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں, میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں, اللہ آپ کو میرا ترجمہ سمجھا دے. اور قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے قتال کرتے ہیں. آگے فرمایا اور ان کو قتل کرو. کن کو قتل کرو؟ جو تم سے قتال کر رہے ہیں نا. وہاں آیت کمپلیٹ کریں آپ. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا ٹھیک ہے, وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. یہاں بات کمپلیٹ ہو گئی, کمپلیٹ ہو گئی. کہاں کمپلیٹ ہو گئی؟ ایک آیت مکمل ہو گئی, ایک آیت مکمل ہو گئی. سچ والے جی ایک منٹ, بس میں جا رہا ہوں. آپ سے مناظرہ کرنا بہت مشکل کام ہے. آپ جو ہے نا, ہم جیسے طالب علم آپ کے ساتھ بحث, میری بات سنیں جاتے جاتے. میں اپنی شکست تسلیم کر رہا ہوں آپ کے آگے. آپ جیت گئے, میں ہار گیا. آپ کو اللہ نے بہت بڑا علم دیا ہے. آپ کو اللہ نے اتنا بڑا علم دیا ہے, خدا کی قسم تمہیں مرجع کا علم نہیں ہے. اللہ کی قسم تمہیں مرجع کا علم نہیں ہے. میں آپ سب لوگوں کو اس سے اجازت چاہتا ہوں اور تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے تم لوگوں کو جو کوئی بات ملے, اللہ کے بندے کسی مستند عالم سے رابطہ کر لیا کرو. مولانا صاحب جمانا چاہتے ہیں, مولانا صاحب وہ اپنے ارے تم جیسے لوگوں پر میں کیا روک جماؤں گا. مولانا صاحب آپ سے میں مخاطب ہوں. جی فرمائیں. مولانا صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ بالکل کرے. مجھے صرف ایک بات پتا, ہم ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی؟ میں ایک منٹ اپنی بات کر لوں. میں اس سے ہٹ کر کے بات کرنا چاہتا ہوں. 2 منٹ آپ سے لوں گا, اور میں آپ کا احترام کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سن لیں گے اور تھوڑا سا میرے اشکال کا جواب دے دیں. آپ کا بڑا احسان ہوگا. جی فرمائیں. یہاں پر جو اتنی دیر سے یہ بحث چل رہی ہے, اس سے زیادہ اہم جو بات ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر 2 آیتیں ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 191 اور دوسری آیت ہے 193 193. ان دونوں میں لفظ آیا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اب میں یہ آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. نہیں, آپ وقاتلو سے پڑھیں. دیکھیں آپ پھر اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں. آپ وقاتلو سے پڑھیں, آگے باتیں ساری آ جائیں گی. آپ وقاتلو سے پڑھیں. آپ مجھے یہ بتائیں ہم ضمیر کا مرجع کون سا ہے؟ بس بھائی میں اپنے ہاتھ کھڑے